नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ मे 11 तारिख सोमवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर थलपति विजय बड़ घोषणा जनता को मिल 200 यूनिट मागणा बिजुली। विजय बड़ घोषणा मुख्यमंत्री पद संभाळिबा परे बड़ घोषणा करिसेंती थलपति विजय जनता को मिल 200 यूनिट मागणा बिजुली। सेहीपरि महिलांक पई मध्ये गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति घोषणा करिसेंती। महिलांक सुरक्षा पई स्पेशल फोर्स फाइल उपरे साइन करिसेंती विजय। एहा सह स्वतंत्र निशा निवारण टास्क फोर्स गठन हेबो। प्रति जिले हेबो आंटी ड्रग यूनिट गठन। तामिलनाडु विजय जुग तामिलनाडु मुख्यमंत्री भाव में शपथ नहीं थलपति विजय। 1976 पर प्रथम अणद्राविड़ मुख्यमंत्री भाव में नेले शपथ। पद गोपनीयतार शपथ पाठ कराइले राज्यपाल। शपथ उत्सव में जोग देइथिले विरोधी दलर नेता राहुल गांधी। चेन्नई नेहरू स्टाडियम रे आयोजित ऐतिहासिक शपथ समारोह होइछि। परवर्ती खबर सीबीएसई रो बड़ पदक्षेप कैरियर एवं प्रवेशिका परीक्षा विषय संपूर्ण सूचना प्रदान करिवे समस्त स्कूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई छात्र छात्री भविष्य को भल भाव में गढ़ी तोलिबा पई एक नूतन पदक्षेप आरंभ करिछि। स्कूल गुड़िकर दायित्व आउ केवल पाठ पढ़ा एवं परीक्षा पर्यंत सीमित रहिबो नाही। सेमानकु छात्र छात्री मानकु सटीक कैरियर संबंधी सूचना प्रदान करबा को मध्य बाध्यतामूलक कराजिबो। मे 8 तारिख रे जारी होइतिबा एक सर्कुलर रे बोर्ड स्कूल रो प्रधान शिक्षक एवं परामर्शदाता मानक पई एक स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा एवं कैरियर पथ सचेतनता कार्यक्रम आरंभ करबा पई घोषणा करिछि। एही पदक्षेपर लक्ष्य हेउछि छात्र छात्री मानकु द्वादश श्रेणी पर उपलब्ध कैरियर विकल्प प्रवेश परीक्षा स्कॉलरशिप एवं इंटर्नशिप विषय रे समयोचित सूचना प्रदान करिबा। परवर्ती खबर पराजय पर ममता बनर्जी को सख्त धक्का। तृणमूल कांग्रेस रे आरंभ होला विद्रोह। निर्वाचन रे आशाजनक सफलता न मिलिबा परे पश्चिमबंग मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एवं दलीय कंदलर सामना करुछंती। दलर पराजय पई शीर्ष नेतृत्व को दायी करी अनेक नेता एवं ममतांक विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबा आरंभ करिछंती। निर्वाचन फलाफल परे तृणमूल कांग्रेस मध्य एक अप्रत्याशित विवाद मुंड टेकिछि। दलर किछि वरिष्ठ नेता एवं कर्मी ममता बनर्जी कार्यशैली और निष्पत्ति उपरे प्रश्न उठाइछंती। परवर्ती खबर अमेरिका कानाडा एवं ऑस्ट्रेलिया समेत विश्वर 9000 विश्वविद्यालय उपरे साइबर अटैक। विश्वर प्राय 9000 प्रमुख शिक्षानुष्ठान एक बड़ साइबर आक्रमणर शिकार होइछंती। अमेरिका कानाडा एवं ऑस्ट्रेलिया समेत अनेक देशर विश्वविद्यालय एवं स्कूल उपरे एक बड़ साइबर आक्रमण शिक्षा व्यवस्था को दोहलाई देछि। ह्याकर गोष्ठी साइनहंस एही आक्रमण पई दायी बोली दाबी करिछि। परवर्ती खबर 15 पर्यंत जारी रहिबो कालबैशाखी। ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा संभावना। राज्य में कालबैशाखी प्रभाव जारी रहिछि। उत्तर ओडिशा उपकूल ओडिशा दक्षिण ओडिशार अधिकांश जिले में वर्षा संभावना अछि। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ कंधमाल रायगड़ा कोरापुट बालेश्वर भद्रक जिला को काल बैशाखी येलो वार्निंग जारी होइछि। एही सब जिले में घड़घड़ी सह वर्षा एवं 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा संभावना रही। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व जोगी मंत्रिमंडल संप्रसारण। भूपेन्द्र चौधरी समेत 6 विधायक हेले मंत्री। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल रविवार संप्रसारण होइछि। लखनऊ लोकभवन में आयोजित शपथपाठ उत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 6 जन विधायक को मंत्री भाव में पद गोपनीयतार शपथपाठ कराइछंती। एथिरे भूपेन्द्र चौधरी कृष्णा पासवाना हंसराज विश्वकर्मा मनोज पांडे कैलाश राजपूत और अजित सिंह पाल मंत्री भाव में शपथपाठ करिछंती। परवर्ती खबर आरंभ हब कड़ा चेकिंग। अमानिया हेले गणिबे दंड। द्रुत गति रे गाड़ी चलाउछंती कि हेलमेट पिंधि नाहंती कि सीट बेल्ट पिंधिबा को भूली जाइछंती कि मोबाइल फोन रे कथा होई किंबा मद्यपान करी गाड़ी चलाउछंती कि ताहाले होई जांतु सावधान, कारण एभली भूल कले आउ छड़ा जीव नाही। गणिबाकू पड़िबो दंड। आरंभ हेबाकू जाउछि कड़ा चेकिंग। सरकारक तरफरु आरटीओ मानकू टार्गेट फिक्स करिछि परिवहन विभाग। प्रकृत रे जानवाहन संख्या द्रुत गति रे वृद्धि एवं ओभरलोडिंग जान संख्या वृद्धि पाउछि। एमितिरे राज्यर वर्तमान दुर्घटना परिस्थिति एवं जानवाहन संख्या को विचार करी अधिकारी एवं अंचल अनुଯାयी मोटर गाड़ी अपराध चिन्हट एवं एहार राजस्व संग्रह उभय लक्ष्य स्थिर करा जाइछि। प्रति मास पई विभाग पक्षरु दिया जाइथिबा टार्गेट नै रास्ता को लाइबे आरटीओ अधिकारी। परवर्ती खबर दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द हटाइबाकू पश्चिमबंग मुख्यमंत्री को चिठी। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी को ओडिया अस्मिता परिषद आवाहक रवि बेहेरा एक चिठी लिखि दीघा जगन्नाथ मंदिर धाम शब्द हटाइबाकू दाबी करिसंती। एही पत्र रे श्री बेहेरा दर्शाइछंती जे कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी भावावेग को बेखातिर करी
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଧାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ହଟାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିର ଏକ ନକଲ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପସାଗରୀୟ ସଙ୍କଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 20,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାବିକ। ଉପସାଗର ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାବିକ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ସିପର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସ୍ଥିତିରେ ଜାହାଜରେ ନିୟୋଜିତ ଭାରତୀୟ ନାବିକମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା 12ରେ ନେବେ ଶପଥ। ବିଜେପି ଆସାମର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଡକ୍ଟର ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ଏବଂ ଏନଡିଏ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ମେ 12 ତାରିଖରେ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସାଇନିଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁରକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରୁ ମିଳିଲା ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିନ୍ତାରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରୁ ଏକାଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉପକଣ୍ଠରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭା ସ୍ଥଳରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 2ଟି ଜେଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରତା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 4 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, 4 ଜଣ ପୋଲିସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଆଉ ତ୍ରାହି ନାହିଁ, ବାଲିଅନ୍ତା ବର୍ବରତା ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 4 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବଦଳି କରାଯିବା ସହ 4 ଜଣ ପୋଲିସକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ, ଜଣେ ଓଏପିଏଫ୍ଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2 ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିମାନ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ସହ ଦରମା କାଟ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛୁଟିରେ ପଠାଇପାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକଟର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ବିମାନ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ବିମାନ ଇନ୍ଧନ, ଏଟିଏଫ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ 20% କାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାୟ 20% ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର। ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଲିନ। ଏବେଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଜେରୀ ଖାଲି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନୁମତି ଥିବା ସୀମା ଭିତରେ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ନ ଓହରି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କଣାସ, ବାଲିଅନ୍ତା, ବାଲିପାଟଣାରେ 3ଟି ଭିଡ ମବ୍ ଲିଞ୍ଚିଂ ଘଟିବା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ହାତକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ପରି ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ବଦଳରେ ଝାଲମୁଢି ଖାଇ ବଙ୍ଗ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାରେ ମାତିଛନ୍ତି। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଗଲା ପରେ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା କଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତାକୁ ରୋକିବାରେ ନିଜର ବିଫଳତାର ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତୃ ଦିବସରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରଣହୁଙ୍କାର। ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାରେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଫଳ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ରୋକିବାରେ ଅସମର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତୃ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ବିଜେଡି ନାରୀ ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ବିକ୍ଷୋଭ ସମାବେଶ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ସାମାଜିକ ଅସୁରକ୍ଷିତତା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆଦିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ। ଶଙ୍ଖ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲତା ଦେଓ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବସ୍ତିଆ ଏବଂ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସାମଲ ବିଜେପିର ନାରୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଜଗତକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚେନ୍ନାଇର ଦମଦାର ବିଜୟ। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ରେ ଚେନ୍ନାଇର ବିଶାଳ ବିଜୟ। ଆଇପିଏଲ୍ 2026ର 53ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇର ଦମଦାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଏମ୍ଏ ଚିଦାବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ 204 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। 19 ଓଭର 2ଟି ବଲରେ 5ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ 208 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ହୋଇଛି ଚେନ୍ନାଇ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଜୋସ୍ ଇଂଲିଶ ମାତ୍ର 33 ବଲରେ 85 ରନ୍ 10 ଚୌକା 6ଟି ଛକା କରି ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପାୱାର ପ୍ଲେରେ 91ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟର ସ୍କୋର ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ 43 ରନ୍ କରି ଦଳୀୟ ସ୍କୋରକୁ 200 ପାର କରାଇଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଓଭରଟନ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ପାଇଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି କହିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦେଶ ସଙ୍କଟରେ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଇଜାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏମିତିକି ଘରୋଇ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେହିପରି ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ, ଚାଷରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚାକିରି ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ 14 ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପୋଲିସ ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ 14 ଜଣ ମୃତ। ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ତନଖ୍ୱାରା ବାନୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ 14 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶ ସାରା ଯାତ୍ରା କରିବା ହେବ ସହଜ। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ରୂପେ ଅନ୍ ଦି ଗୋ ଏନସିଏମସି କାର୍ଡ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଡିଏମଆରସି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ହାଇଟେକ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପୃଥକ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ଏୟାରଟେଲ ପେମେଣ୍ଟସ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତାରେ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ରୂପେ ଅନ୍ ଦି ଗୋ ଏନସିଏମସି କାର୍ଡ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଡଟି ନ୍ୟାସନାଲ କମନ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ ଏନସିଏମସି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଏହାକୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ବସ୍ ନେଟୱାର୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟର ଅପରେବଲ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଗୌରବ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେଟନ, ୱାକିଂ ପାର୍କ, ଲିଫ୍ଟ ଓ ଆଲୋକୀକରଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼କୁ ସୁନ୍ଦରୀକୃତ କରାଯିବ। ଏହି ଯୁଗ୍ମ ପାହାଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ବିକାଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 100 କୋଟି। ଏଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଇସ୍କନର ଧୃଷ୍ଟତା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁଣି କୁଠାରଘାତ। ଗାଲୁଆ ଇସ୍କନ ରଥ ପରେ ପୁଣି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା। ଇଏ ଲଣ୍ଡନ ନିକଟ ୱାଟଫୋର୍ଡରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପୁଣି ଧଜ୍ଜା ଉଡାଇଛି ଇସ୍କନ। ତା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଘୋର ଅପମାନ। ଅତିଥିରେ ପର୍ବ ପାଳିନି, ବରଂ ପରମ୍ପରାର ମଧ୍ୟ କରିଛି। କିଏ କ୍ଷୀର ଢାଳୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦହି। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପାରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛି। 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳ ବଦଳରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଘରୁ ଆଣି ଢଳା ଯାଉଛି ପାଣି। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତ ମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଖୋଦ ସେଠାକାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇସ୍କନ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ପକ୍ଷରୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇସ୍କନ ଲେଖିଥିଲା, କେବଳ ତିଥିରେ ହିଁ ସବୁଠି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯିବ।